Choice based credit system, Mangalore University. Program first semester BCom degree. Subject economics. Title business economics. Maximum marks 20 internal assessment marks and 80 final examinations 100. Minimum marks 28 have to score to pass the university examination and 35 out of 100. Subject code BCM CMC 134. Topic supply, cost and revenue analysis. Prepared by Uday Shankar H, Assistant Professor, Department of Economics, EFGC, Surya. Dear students, in this video we will discuss about the concept related to supply, cost and revenue analysis. The main highlights of this unit is supply, where meaning law of supply, exceptions to the law of supply and determinants of supply. Later, elasticity of supply, meaning types of elasticity of supply. Then regard the concept, opportunity cost, total cost, variable cost, fixed cost and marginal cost. Also cost output relationship in the short run and long run analysis. Finally, concepts of revenue, total revenue, average revenue, marginal revenue and revenue curves under perfect and imperfect competition are the areas. Let us we go through one by one at a brief. First of all, supply. Supply of a commodity may be defined as the amount of that commodity which the seller are willing to offer for sale at a particular price during a certain period of time. To be more precise, supply of a commodity is the schedule of the quantities of a commodity that will be offered for sale at all possible prices during a period of time. For example, a day, a week, a month, and so on. Supply of a commodity is what the seller is able and willing to offer for sale. A seller willing to supply a commodity, however, depends on the difference between the reserve price and prevailing market price, or the price which is offered by the buyer for that commodity. Later, the concept of supply and stock. Stock is the total value or volume of a commodity which can be brought into the market for sale at a short notice. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Actual supply may be part of the stock or entire stock. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಮೂರರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟಿ, the state of technology, price of factor inputs, prices of substitutes, natural factors, number of producers, price expectations, government policies ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ supply function. When we express mathematically the relationship between supply and its determinants, the functional relationship in terms as supply function. Mathematical form ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದಿ law of supply states that other things remaining the same, the higher the price of the commodity, the greater is the quantity supplied. Or in other words, other things remaining unchanged, the supply of a commodity expands with a rise in its price and contracts with a fall in its price. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಅದರೊಳಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೇರ ಸಂಬಂಧ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಎ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂರು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ measures the responsiveness of the quantity supplied to changes in price. It measures the degrees to which price is effective in calling for the holding back the quantity. So ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಾಗ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Proportional change in amount supplied due to proportional change in price. That is the elasticity of supply ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟರಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್, 2. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, 3. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, 4. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 5. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, 6. ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, 7. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, 8th one natural factors, 9th one mobility of factors, 10th one number of products produced. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಯೂಸಸ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡನೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ therefore denotes the return of factors of production employed. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತನಕ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಮಾಡುವ ತನಕ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು, ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚರ ವೆಚ್ಚ, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚರ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಸೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ತರದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅವರೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಚರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಿರ, ಕೆಲವೊಂದು ಚರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚರ ವೆಚ್ಚದ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯು ಶೇಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಶೇಪಿನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ರೇಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಯು ಶೇಪಿನ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲನೆ ಆಗುವಂತ ಕರ್ವ್ನ ಹಂತ, ಡಿಸ್ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ LEC ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕರ್ವ್, ಎನ್ವಲಪ್ ಕರ್ವ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಫ್ಲಾಟರ್ ಯು ಶೇಪ್ಡ್, ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಗುಣಿಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೀಮಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಟರ್ಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ refers to the sales receipts obtained by the producer or a firm. Revenue depends on the price of the product. We may express the revenue of sellers total revenue, average revenue and the marginal revenue. So total revenue is the total sales receipts of the output produced over a given period of time. Average revenue price paid by the consumer for a product forms the revenue or income of the producer. So ಅದರಿಂದಾಗಿ AR equal to TR ಭಾಗಿಸು Q, TR by Q ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Marginal revenue. Marginal revenue is the net revenue earned by seller in an addition to the unit of the product. In other words, it is the addition made to the total revenue by selling one more unit of the product, or simply it is the revenue or sales receipts of the marginal unit. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. MRN equal total revenue of nth period minus total revenue of n minus 1 period ಅಂತ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮುಂದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When there is a perfect competition in the market for a product, the price is beyond the control of the firm. Average revenue remains constant. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ AR ಮತ್ತು MR ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Imperfect competition ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, when the imperfect competition prevails in the market for a product, an individual firm producing a product faces downward sloping demand curve. Downward sloping demand curve ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ AR ಮತ್ತು MR ಕರ್ವ್ಗಳು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಟೋಟಲ್ ಆದಾಯ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆದಾಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ರೇಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ವಂದನೆಗಳು.
All the best to the future of India. Knowledge is power. Thank you.